अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। আচ্ছা, সকলে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? স্যার মাঝে মাঝে একটু কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এক মিনিট। থেমে থেমে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছি, এক মিনিট। রেকর্ডিং হচ্ছে, এই কারণে সমস্যাটা হচ্ছে। এক মিনিট। আচ্ছা, এবার ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। বিগত ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম? আমরা ওই দ্বাদশ পঞ্জিকার স্তোত্রের বাকিটা, হ্যাঁ ওটার বাকিটা করেছিলাম। আগের দিন 4 অবধি করা ছিল, তারপরে শেষটা করেছি। আচ্ছা, তারপরে পদপাঠ আর ক্রমপাঠ এই দুটো করেছি। ঠিক। তাহলে পদপাঠটা তাহলে আমরা একবার আবৃত্তি করে নিই। বন্যা ম্যাডাম, আপনি পদপাঠটা একবার করুন ওর সাথে। আচ্ছা স্যার। अथ पदपाठः हरिः ॐ त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवेतुर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योः मुक्षीय मृत्योः मुक्षीय मा अमृतादित्यामृतात् पतिवेदनमिति पतिवेदनं इतः मुक्षीय मा अमुत इत्यमुतः हरिः ओम। তারপর সোনালী ম্যাডাম পদপাঠটা শোনান। अथ पदपाठः हरिः ॐ त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवेत्युर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योः मुक्षीय मा अमृतादित्यामृतात् पतिवेदनमिति पतिवेदनम् इताः मुक्षीय मा अमुत इत्यामुता। मुक्षीय मा আলাদা দুটো। मुक्षीय मा अमुता इत्यामुताः हरिः ॐ अमुता इत्यामुताः हरिः ओम। আচ্ছা, চম্পা ম্যাডাম শুনুন ক্রমপাঠ। हरिः ओम त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकमिति अम्बरं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिवे बन्धनात् उर्वारुकमिवे तुर्वारुकम् इव बन्धनान् मुक्षीय मा अमुतात् मामुतात अमृतादित्यमुतात प्रतिवेदनमितः प्रतिवेदनमिति प्रतिवेदनम् ঠিক আছে। ইতো এরপর মকরুল বাবু বলুন তারপর থেকে। বলুন। ক্রমপাঠটাই বলবো তো? হ্যাঁ, ওই প্রতিবেদনমিতঃ তারপর থেকে বলুন। প্রতিবেদনমিতি পর থেকে হুম প্রতিবেদনমিতি প্রতিবেদনম ইতো মুক্ষীয় মামুতঃ অমুত ইত্যমুতঃ এবার আপনি সংহিতা পাঠটা বলুন। হ্যাঁ, আমি শুনতে পেলাম না। সংহিতা পাঠটা বলুন একবার। সংহিতা পাঠ, আচ্ছা। हरिः ॐ त्र्यम्बकमिति यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनादितमुक्षीय मामुतः हरिः ओम। ঠিক আছে। সবারই ম্যাডাম পদপাঠটা শোনান। हरिः ॐ त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवेत्तुर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योः मुक्षीय मा अमृतादित्यमृतात् प्रतिवेदनमिति प्रतिवेदनं इतः मुक्षीय मा अमुत इत्यमुतः। ঠিক আছে। আচ্ছা সোহম, তুমি বলবে? প্র্যাকটিস করেছো? সোহম শুনতে পাচ্ছ? ঠিক আছে। সুলতা ম্যাডাম বলুন তো, ক্রমপাঠ বলুন। সুলতা ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন? ও আচ্ছা, আমি মিউট করে রেখেছিলাম এতক্ষণ, বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, সোহম বলতে পারবে? সোহম, ক্রমপাঠ বলতে পারবে? তুমি প্র্যাকটিস করেছো? আমি পদপাঠটা শুধু প্র্যাকটিস করেছি। আচ্ছা, সেটাই বলো তুমি তাহলে। হরিः ওম ত্রয়ম বলো। হরিः ওম ত্রয়ম্বকমিতি ত্র্যম্বকম সরি আচ্ছা ত্রয়ম্বকমিতি ত্র্যম্বকম यजामहे सुगन्धिमिति सुगन्धिमा सुगन्धिमिति सुगन्धिमा पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवत्युर्वारुकम् শুনে বলো।
উর্বারুকমিবেত্যুর্বারুকম ইব। উর্বারুকমিবেত্যুর্বারুকমিব হুম। বন্ধনাত্ত মৃত্যু মুক্ষীয় মা অমৃতাদিত্যমৃতাৎ হুম। তারপর পতিবেদনমিতি পতিবেদনম ইতঃ বেদনম ম, শেষে ময় হলন্ত থাকলে ম এরকম বলতে হবে। হ্যাঁ, বলো। পতিবেদনমিতি পতিবেদনম মা হুম। ইতঃ মুক্ষীয় মা অমৃত ইত্যম অমুত, মুত, অমুত। অমুত ইত্যমুত হুম, অমুতাহা। হুম, ঠিক আছে। হরি ওম। সুলতা ম্যাডাম বলুন তারপর ক্রমপাঠটা। हरिः ओम् त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिवेत्युर्वारुकम् इव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृतात् मामृतात् अमृतादित्यमृतात् प्रतिवेदनमिति प्रतिवेदनम् इतो मुक्षीयो मामुतः अमुतः इत्यमुतः অমুত ইত্যমুতাহ। अमुत इत्यमुतः। হুম, ठीक ঠিক है। আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটা কল রিসিভ করি এখন। ঠিক আছে, পরে করবো। হ্যাঁ, তারপর আমরা জটা পাঠটা শুরু করি আমরা এখন। হ্যাঁ, আর দুটো পাঠ রয়েছে, আমরা বিকৃতি পাঠ করছিলাম। আর দুটো পাঠ রয়েছে, একটা হচ্ছে জটা পাঠ এবং একটা ঘন পাঠ। ঠিক আছে, জটা পাঠ এবং ঘন পাঠ। জটা পাঠ কিরকম হচ্ছে দেখুন ভালো করে। ত্র্যম্বকম যজামহে, এই দুটো শব্দকে নিয়ে এক একটা হয়। জটা পাঠে কি হয়, দুটো শব্দকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঠ করা হয়। কিভাবে হবে, আমরা যদি দুটো শব্দ নিই, প্রথম দুটো শব্দ কি আছে সংহিতা পাঠে? ত্র্যম্বকম যজামহে, দুটো শব্দ আছে। কি কি? ত্র্যম্বকম যজামহে, এরকম দুটো শব্দ আছে। তাহলে জটা পাঠে সব সময় আমরা যদি ত্র্যম্বকমকে এ ধরি আর যজামহেকে বি ধরি, তাহলে কি হবে? এ বি, বি এ, এ বি, এইভাবে সেখানে সিকোয়েন্স করা হচ্ছে। কি হচ্ছে দেখুন, ত্র্যম্বকম যজামহে এ বি, যজামহে ত্র্যম্বকম বি এ। হুম, তারপর ত্র্যম্বকম যজামহে। আচ্ছা, এক মিনিট। হ্যাঁ, আমি বারবার ফোন আসছে একটা আমার। বল বল, তুই বল যে আমি বাথরুমে আছি, বলে দে। আরে ইয়ার, ক্লাস করছে। আরে না, বুঝে গেছি কি দরকার। এনওসি দেওয়ার ব্যাপারে সংস্কৃত কলেজে।
ঘরেই আছি। ওই আমি আজকে যাইনি, আমি কালকে যাব ভাবলাম, কারণ আজকে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল তো, এই কারণে আর যাইনি। কাল মানে আরেকটা বিষয় আমি ভাবছিলাম, ওরা ওই যদি টাকা দিচ্ছে না যেহেতু, সেহেতু ওই আমাদেরও যেতে সমস্যা হচ্ছে, তো যদি সেরকম হয় তাহলে মানে নাও গেলে। ঠিক আছে, মজা করতে দেখছি তাহলে। ঠিক আছে। বলছি কালকে দিলে হবে না মাস? আমি ভাবছিলাম কালকে দেবো, কারণ আর একটু ভাবতে হবে বিষয়টা নিয়ে। আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। স্যার। একটু সমস্যায় পড়ে গেছিলাম, এই কারণে ফোনটা রিসিভ করলাম। ঠিক আছে। আহ, আমরা শুরু করছি তাহলে। আমরা আজকে ঘনপাঠ পড়বো, হ্যাঁ? ঘনপাঠ হচ্ছে একটু আগে যেমন বললাম, হ্যাঁ, এ এ এ বি বি এ এ বি এরকম করে তার পাঠ হয়, বোঝা গেল? আহ, স্যার আপনি জটা পাঠ বলছিলেন স্যার? হ্যাঁ, সরি, জটা পাঠ বলছিলাম। ঠিক। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন? না স্যার। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখন জটা পাঠ দেখবো। আচ্ছা, এটা অন্য একটা করেছি। তাহলে দেখুন ভালো করে, এখানে জটা পাঠ কি করা হয়, প্রথমে দুটো বর্ণকে নেওয়া হয়, যেমন আমরা পড়লাম ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম মা। এখানে দুটো শব্দ হচ্ছে ত্র্যম্বকম এবং যজামহে। এই দুটো শব্দকে নিয়ে বারবার পাঠ করা হবে। ত্র্যম্বকম যজামহে এ বি, যজামহে ত্র্যম্বকম বি এ, আবার ত্র্যম্বকম যজামহে এ বি। বোঝা গেল? এ বি বি এ বি, এইভাবে পাঠ করতে হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, বর্ণনাটা মন করুন। হ্যাঁ, তাহলে আপনি বলবেন হরিः ওম ত্র্যম্বকং যজামহে যজামহে ত্র্যম্বকং ত্র্যম্বকং যজামহে। বলবো স্যার? বলুন। আচ্ছা। হরিঃ ওম ত্র্যম্বকং ত্র্যম্বকং যজামহে যজামহে ত্র্যম্বকম। ও একই সুরে এক একই রকম, মানে একই সঙ্গে। আচ্ছা। ত্র্যম্বকং যজামহে। স্যার একদমে বলতে হতো না লাইনটা? না,
একদমই না বললেও সমস্যা নেই, হ্যাঁ, থেমেও বলতে আচ্ছা পারেন। আচ্ছা বলুন বলুন। বললাম তো, মানে বলুন। আচ্ছা ঠিক আছে। त्र्यम्बकै यजामहे यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकै यजामहे। হুম এরপর চম্পা ম্যাডাম। ত্র্যম্বকমিতি ত্র্যম্বকম মা। त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं আবার। त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं হুম তারপর এরপর দেখুন দুটো শব্দ আছে, যজামহে সুগন্ধিম। ত্র্যম্বকম যজামহে হয়ে গেল। এরপর যজামহে সুগন্ধিম, এই দুটো পদকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ বি বি এ বি। দেখুন যজামহে সুগন্ধিম, সুগন্ধিম যজামহে, যজামহে সুগন্ধিম। এবার আমরা নিয়ম বলেছিলাম যজুর্বেদে কি হয়, যখন পরে দন্তস্ব থাকে তাহলে আগের অনুস্বারটাকে গুং উচ্চারণ করতে হয়, এখানেও সেরকম গুণ গুং উচ্চারণ করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে কিরকম হবে, यजामहे सुगन्धिगुं सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं मा। হুম বলবো বলুন। না বলুন। যজামহে সুগন্ধিম সুগন্ধিম এটা কি হবে না হ্যাঁ, সুগন্ধিগুং সুগন্ধিম, পরেরটা হবে না কারণ পরে তো পরের শশা নেই। হ্যাঁ। ও হ্যাঁ, य- আহ, यजामहे सुगन्धिं 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 यजामहे यजामहे सुगन्धिं আবার বলুন। यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं ঠিক আছে। তারপর মথুর বাবু। মথুর বাবু এটাই হ্যাঁ। এটাই 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 বল। এটা বলতে হবে না, আমরা পরেরটা বলবো। এরপরে কি আছে, সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম, এই দুটোকে নিয়ে কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম এ বি, তারপর বি এ পুষ্টিবর্ধনম সুগন্ধিম, আবার এ বি সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম। তারপরে যেখানে অনুস্বারের পরে সকার রয়েছে তার আগে অনুস্বারটাকে আমরা গুং বলে নিচ্ছি, ঠিক আছে। হুম, হ্যাঁ ঠিক। সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম পুষ্টিবর্ধনক গুং সুগন্ধিগুং সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম মা। বলুন। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनकुं सुगन्धिकुं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा। আবার। আরেকবার। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनकुं सुगन्धिकुं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा। হুম ঠিক আছে। তারপর সবরী ম্যাডাম। হুম তারপর সুগন্ধিমিতি সুগন্ধিম মা পুষ্টিবর্ধনমিতি পুষ্টিবর্ধনম মা। বলুন। सुगन्धिमिति सुगन्धिं मा पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं मा। হ্যাঁ, এরপর কি করা হচ্ছে, উর্বারুকমিবা বন্ধনাৎ, এই দুটো পদকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সবরী ম্যাডাম। হ্যাঁ, উর্বারুকমিবা, তারপর বন্ধনাৎ, এই দুটোকে নিয়ে কাজ করছি। উর্বারুকমিবা হচ্ছে এ, বন্ধনাৎ বি, তাহলে এ বি উর্বারুকমিবা বন্ধনাৎ, বি এ বন্ধনা দুর্বারুকমিবা, আবার এ বি উর্বারুকমিবা বন্ধনাৎ। তারপরে যেখানে যেখানে স্বরবর্ণের সঙ্গে আগের বর্ণের সন্ধি হচ্ছে সেখানে সন্ধি, যেমন বন্ধনাৎ বন্ধনাৎ, এখানে বন্ধনাৎ বন্ধনাৎ একসঙ্গে করে দেওয়া। তারপর বন্ধনাৎ উর্বারুকম একসঙ্গে করে বন্ধনা দুর্বারুকম করা হয়ে গেছে। ভালো করে খেয়াল করুন, বুঝতে পারবেন। দেখুন এখানটায় এই যে বন্ধনাদ বন্ধনাদ, হ্যাঁ, তাহলে বন্ধনাদ আর বন্ধনাদ মিলে দয় বয় লিখে দেওয়া হয়েছে। তারপর বন্ধনাদ পূর্বারুকম, এখানে দয় হ্রস্বকার করে দেওয়া হয়েছে কারণ সন্ধি হয়ে গেছে, বন্ধনাদ যুক্ত উর্বা সন্ধি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বন্ধনা দুর্বারুকম। তারপর ইব, ইবটা সরি ইব আবার উর্বারুকম হয়েছে, সেই কারণে বয়ে ওকার, তাহলে অকার আর উকার মিলে এইখানে ওকার হয়েছে। হ্যাঁ, বন্ধনাদ উর্বারুকম ইব। তারপর উর্বারিকমিবা বন্ধনাৎ, কি হলো তাহলে, এ বি, হ্যাঁ,
এ বি, তারপর আবার বি এ, তারপর আবার এ বি, ঠিক আছে? এরকম ভাবে এখানে হয়েছে, সেইভাবে করতে হবে। হুম হুম আমি যেমন বলছি তেমন ভাবে সবরি ম্যাডাম বলবে। উর্বারুকমিব বন্ধনাদ বন্ধনাদ উর্বারুকমিব বন্ধনাত। বলুন। उर्वारुकमिव बन्धनाद् बन्धनादुर्वारुकमिवोर्वारुकमिव बन्धनात् আবার उर्वारुकमिव बन्धनान् আরেকবার বলছি उर्वारुकमिव बन्धनाद् बन्धनादुर्वारुकमिवोर्वारुकमिव बन्धनात्। বাহ, খুব সুন্দর। সোহাম বলো। স্যার কোনটা? এটাই বলো, উর্বারুকমটা। স্যার একবার বলে দেবেন? হ্যাঁ, উর্বারুকমিব বন্ধনাদ বন্ধনাদ উর্বারুকমিবোর্বারুকমিব বন্ধনাত। উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ বন্ধনাদুর্বারুকমিব রুকমিব বন্ধনাৎ। ঠিক আছে। তারপর উর্বারুকমিবেত্যুর্বারুকম ইব, বলো। উর্বারুকমিবেত্যুর্বারুকমিবম আবার উর্বারুকমিবেত্যুর্বারুকমিবম। বয়ে পরে অনুষ্ঠান নেই, হ্যাঁ? কিরকম হবে? উর্বারুকমিবোর উর্বারুকমিবেত্যুর্বারুকম ইব, এরকম, ঠিক আছে? বলো আবার। উর্বারুকমিবেত্যুর্বারুকমিব রুকম ইব আলাদা। আবার রুকমিব আবার উর্বারুকমিবেত্যুর্বারুকমিব। ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর সোনালী ম্যাডাম। তারপরে বন্ধনান মৃত্যোর বন্ধনাদ বন্ধনান মৃত্যোহ। এখানে বন্ধনাৎ আর মৃত্যোহ এই দুটোকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বন্ধনাৎ এ, মৃত্যোহ বি। তাহলে এ বি বি এ এ বি, বন্ধনাৎ মৃত্যোহ, মৃত্যোহ বন্ধনাৎ, আবার বন্ধনাৎ মৃত্যোহ। বোঝা গেল? বলুন। बन्धनात् मृत्योः मृत्यो बन्धनात् बन्धनात् मृत्योः। আবার बन्धनात् मृत्यो मृत्यो बन्धनात् बन्धनात् मृत्योः। তারপর সুলতা ম্যাডাম। হ্যাঁ, পরেরটা। এরপর কি করা হচ্ছে? মৃত্যোহ এবং মুক্ষীয় এই দুটোকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, ঠিক আছে? মৃত্যোহ এবং মুক্ষীয়। মৃত্যোর মুক্ষীয় মুক্ষীয় মৃত্যোর মৃত্যোর মুক্ষীয়। বলুন। মৃত্যুর্মুক্ষীয় মুক্ষীয় মৃত্যুর্মুক্ষীয় মুক্ষীয়। হলো না, হলো না। হয়নি? মৃত্যোহ এক, মুক্ষীয় দুই। হ্যাঁ, তাহলে এক দুই দুই এক এক দুই। মৃত্যোর মুক্ষীয় মুক্ষীয় মৃত্যোহ, তারপরে মৃত্যোর মুক্ষীয়। এই মৃত্যোহ আর মৃত্যু একসঙ্গে সন্ধি হয় মৃত্যোর মুক্ষীয়, এখানটা। বোঝা গেছে? তাহলে কি করতে হবে আবার শুনে নিন। মৃত্যোর মুক্ষীয় মুক্ষীয় মৃত্যোর মুক্ষীয়। বলুন। মৃত্যুর্মুক্ষীয় মুক্ষীয় মৃত্যুর্মুক্ষীয়। আচ্ছা, এরপর বন্যা ম্যাডাম অন করুন। মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মুক্ষীয় মা। এখানে কি করা হচ্ছে? মুক্ষীয় এক, মা দুই, তাহলে এক দুই দুই এক এক দুই। কিরকম হবে? মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মুক্ষীয় মা। বলুন। মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মুক্ষীয় মা।
চম্পা ম্যাডাম? এখানে হচ্ছে মা এবং অমৃতাৎ এই দুটোকে কাজ করা হচ্ছে। মা 1 অমৃতাৎ 2, 1 2 মা অমৃতাৎ 2 1 অমৃতাৎ মা সন্ধি করে অমৃতান মা, আর অকার আর এই তকারের সন্ধি করে দমৃতান মা, তারপরে আবার মা অমৃতাৎ। ঠিক আছে? মামৃতা দমৃতান মা মামৃতাৎ। বলুন। মামৃতাৎ মামৃতাৎ আবার মামুতাদ মুতান মামুতাদ ময় রিকার আছে ওখানে, মৃ। আচ্ছা আবার আবার হ্যাঁ বলুন। মামৃতাদ মুতাদ মুতান আসলে একসাথে উচ্চারণ একবার বলে হ্যাঁ দিন। আরেকবার শুনে নিন তাহলে। মামৃতা দমৃতান মা মামৃতাৎ। বলুন। স্যার প্রথমটু একবার আলাদা বলুন একটু, এই প্রথম ভাগটুকু। হ্যাঁ, মামৃতা দমৃতান মা। বলুন। মামৃতাদ মৃতান মামৃতাদ ঠিক আছে। মথুরবাবু, মথুরবাবু অন করুন। হ্যাঁ, অমৃতাদিত্যমৃতাৎ। বলুন। অমৃতাদিত্যমৃতাৎ অমৃতাদিত্যমৃতাৎ। অমৃতাদিত্যমৃতাৎ হুম এরপর এরপর হ্যাঁ, হচ্ছে প্রতিবেদনম এবং ইতঃ, এই হ্যাঁ, দুটোকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। প্রতিবেদনম 1 ইতঃ 2, তাহলে প্রতিবেদনম ইতঃ 1 2, আবার 2 1 ইতঃ প্রতিবেদনম, আবার 1 2 প্রতিবেদনম ইতঃ। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে। প্রতিবেদনমিত ইতঃ, প্রতিবেদনম প্রতিবেদনমিতঃ। বলুন। প্রতিবেদনমিতঃ প্রতিবেদনম প্রতিবেদনমিতঃ হয়নি হয়নি। প্রতিবেদনম ইত, তারপর ইতঃ প্রতিবেদনম, ইতঃ প্রতিবেদনম, বোঝা গেল? আবার হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা মিস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, প্রতিবেদনমিত ইতঃ প্রতিবেদনম। আরেকবার বলছি, আরেকবার শুনে বলুন, এটা হচ্ছে না। হ্যাঁ আরেকবার শুনে নিন ভালো করে। প্রতিবেদনমিত ইতঃ, তাহলে মিত ইতঃ, প্রতিবেদনমিত ইতঃ, প্রতিবেদনম প্রতিবেদনমিতঃ। বলুন। প্রতিবেদনমিত ইতঃ প্রতিবেদনম প্রতিবেদনমিতঃ। আরেকবার ঠিক বলতে আছে। হবে, হ্যাঁ সবারই ম্যাডাম। প্রতিবেদনমিত ইতঃ প্রতিবেদনম প্রতিবেদনমিতঃ। ঠিক আছে, সবারই ম্যাডাম অন করুন। তারপর প্রতিবেদনমিতি প্রতিবেদনম। प्रतिवेदनमिति प्रतिवेदनं এরপর ইতঃ আর মুক্ষীয় এই দুটোকে নিয়ে কাজ হচ্ছে। ইতঃ এবং মুক্ষীয়, তাহলে ইতঃ 1 মুক্ষীয় 2, ইতো মুক্ষীয় সন্ধি করে 1 2 ইতো মুক্ষীয় 2 1 মুক্ষীয়, আর ইতঃ সন্ধি করে মুক্ষীয়েতঃ, আবার 1 2 ইতো মুক্ষীয়। ঠিক আছে? কিরকম হবে? ইতো মুক্ষীয় মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয়। বলুন। इतो मुक्षीय मुक्षीयेत इतो मुक्षीय ওখানে তটা বলে সঙ্গে সঙ্গে ইকার বলে দিতে হবে। কিরকম? ইতো মুক্ষীয় মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয়। इतो मुक्षीय मुक्षीयेत इतो मुक्षीय তাই তো এরকম নয়, তা এই তো একটা প্রেসার দিতে হবে তকারে। ঠিক আছে? মুক্ষীয়েত ইতো। मुक्षीयेत इतो मुक्षीय হুম ঠিক আছে। আচ্ছা তারপর সোহম, সোহমান করো। তারপর মুক্ষীয় আর মা এই দুটোকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। মুক্ষীয় মা 1 2, মা মুক্ষীয় 2 1, আবার মুক্ষীয় মা 1 2। ঠিক আছে?
মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মুক্ষীয় মা। মুক্ষীয়মা মা মুক্ষীয়মা আবার মুক্ষীয়মা মা মুক্ষীয়মা সোনালী ম্যাডাম। এরপর মা মুতাহা, এই দুটোকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। মা মুতাহা, তাহলে 1 2 মা মুতাহা 2 1 মুতো মা, আবার 1 2 মা মুতাহা। ঠিক আছে, মা মুতো মুতো মা মা মুতাহা। মা মুতো মুতো মা মা মুতাহা। তারপর অমুতা ইত্যামুতাহা। আমুতা ইত্যমুতাহা মুতাহা। মুতাহা। ঠিক আছে, এই হয়ে গেল জটা পাঠ। বোঝা গেল? এটা হলো আমাদের জটা পাঠ হলো। এরপর আছে ঘনপাঠ। ঘনপাঠের নিয়ম হচ্ছে, আমরা যেমন জটা পাঠ করলাম কিরকম 1 2 2 1 1 2, এটুকু করতে তো হলো, তারপরে এক্সট্রা করতে হবে, 3 কে নিয়ে কাজ করতে হবে। 3, হ্যাঁ দেখুন, এটা হচ্ছে 1, এটা 2, এটা আবার 1, এটা আবার 2, এটা আবার 2, সরি ভুল হচ্ছে, 1 2 2 1, ভুল বলছি, হ্যাঁ 1 2 2 1। তাহলে ত্র্যম্বকম যজামহে 1 2 2 1 যজামহে ত্র্যম্বকম। তারপরে আবার 1 2, হ্যাঁ ত্র্যম্বকম যজামহে 1 2 হলো। এরপর আমরা 3 নম্বরকে নিয়ে কাজ করব। এই যে 3, সুগন্ধিম, একবার 3 বললাম, এরপর সুগন্ধিম একবার বলে আমরা 3 2 1 করব। হ্যাঁ, যেমন সুগন্ধিম 3, যজামহে 2 আর ত্র্যম্বকম 1। হ্যাঁ, 3 2 1, আবার 1 2 3 ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা কি হলো? নিয়মটা কি হলো তাহলে? এ বি সি, তিনটে বর্ণকে নিয়ে আমাদের কাজ হচ্ছে। কি কি? এ বি সি তিনটেকে নিয়ে আমাদের কাজ হচ্ছে। সেখানে প্রথমে হচ্ছে ত্র্যম্বকম, তারপর যজামহে, আবার যজামহে ত্র্যম্বকম, আবার ত্র্যম্বকম যজামহে। তাহলে এ বি বি এ বি একবার হলো, এরপর চলে আসবে সি। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো? ত্র্যম্বকম যজামহে যজামহে ত্র্যম্বকম ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম, এই অবধি আসলো। এরপর কি করতে হবে? একবার সি বলে উল্টো 3 2 1 সি বি এ, আবার সোজা এ বি সি, সি বি এ বি সি। বোঝা যাচ্ছে? এখানে আপনি যদি একটু ভেদ করে নেন, বোঝা যাচ্ছে? এ বি বি এ, এরকম ভেদ করে নিন, এ বি বি এ বি একটা পার্সন, আবার একটা পোর্শন কি হবে? সি একবার, তারপর কি হবে? সি বি এ বি সি। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছেন নিয়মটা, ঘনপাঠের নিয়মটা? হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। এই নিয়মটা পুরো ঘনপাঠে খাটবে। ঠিক আছে, আচ্ছা সুলতা ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ স্যার। ভালো করে শুনে শুনে বলুন। হরিঃ ওম ত্র্যম্বকং যজামহে যজামহে ত্র্যম্বকং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং সুগন্ধিং যজামহে ত্র্যম্বকং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম। বলুন। हरिः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे সুগন্ধিং সুগন্ধিং যজামহে। বলুন। বললাম তো ওটা, সুগন্ধিং সুগন্ধিং গুং এরকম নয়, সুগন্ধিং এরকম।
সুগন্ধিগুম আবার সেই সুগন্ধ ধিগুং হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ? হ্যাঁ ধিগুং, ধয় রস্বইকার, গয় গয় অনুস্বার, এরকম চিন্তা করবেন, হ্যাঁ? গয় গয় অনুস্বার, ধিগুং এরকম করবেন, ধিগুং আচ্ছা এরকম নয়, ঠিক আছে? আবার সুগন্ধিগুম ওই যে এরকম ধিটাকে বেশিক্ষণ টানা হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ? ধিক একসঙ্গে, ও সুগন্ধিগুং, ও সুগন্ধিঙ্গু ধিগুং সুগন্ধিম হচ্ছে না, সুগন্ধিগুম হ্যাঁ ধিগুং, বুঝতে পারছেন? হুম ধয় হ্রস্বইকার, হ্যাঁ গয় গয় অনুস্বার বলছি আমরা, গয় গয় দুটো হুম গয় বলছি, ধিগুং। আচ্ছা আবার সুগন্ধিগুম হ্যাঁ সেটা, সুগন্ধিকুম হুম सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं হুম ঠিক আছে, আরেকবার বলবো কি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। त्र्यम्बकै यजामहे त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे त्र्या त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं হুম ঠিক আছে, এরপর বর্ণ ম্যাডাম অন করুন। এটাই বলুন আবার। আচ্ছা हरिः ॐ त्र्यम्बकै यजामहे यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं হুম চম্পা ম্যাডাম অন করুন। স্যার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার হুম আছে হুম হুম একটা জায়গায় ম আসছে ত্রিয়ম্বকম আর একটা ত্রিয়ম্বকাই হ্যাঁ দেখুন, এখানে আপনি দুরকমই উচ্চারণ করতে পারেন, কিন্তু সবচেয়ে ভালো আচ্ছা হবে যদি পরে অন্তস্থ থাকে, হুম যকার থাকে, তখন ত্র্যম্বকাই যজামহে এরকম বলাই শ্রেয়। বোঝা গেল? ওকে হুম হুম আর যখন ত্র্যম্বকমের হুম পরে ত্র্যম্বকম দেখতে এটাকে ম পাবেন, বলবো তখন তাই আপনি তো ত্র্যম্বকম বলবেন, ঠিক আছে? দেখুন এটা ওকে হচ্ছে, যেহেতু আমরা ঘন পাঠ, মানে আমরা পদকে উদ্দেশ্য করে পাঠ করছি, সুতরাং এখানে পদকে পদের মতন বললেই ভালো। বোঝা গেল? হুম 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 হুম, হুম। হুম ঠিক আছে, চম্পা ম্যাডাম হ্যাঁ স্যার। তারপরেরটা, ত্র্যম্বকমিতি অম্বকম। त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकम् হুম এরপরে দেখুন, যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম, এই তিনটেকে নেওয়া হচ্ছে। কি কি? যজামহে সুগন্ধিম আর পুষ্টিবর্ধনম, যজামহে সুগন্ধিম আর হচ্ছে পুষ্টিবর্ধনম। পরিষ্কার? যজামহেকে আমি যদি এক ধরি, সুগন্ধিমকে দুই ধরি এবং পুষ্টিবর্ধনমকে আমরা তিন ধরলাম, তাহলে দেখুন আমরা নিয়ম কি বলেছি, এ বি বি এ এ বি একবার, তারপর সি একবার, তারপর সি বি এ এ বি সি। দেখুন এখানে খাটছে কিনা নিয়মটা। এ বি যজামহে সুগন্ধিম, বি এ সুগন্ধিম যজামহে, আবার এ বি যজামহে সুগন্ধিম হয়ে গেল। এরপর 3 নম্বরটা সি পুষ্টিবর্ধনম একবার, তারপর উল্টো করে সি বি এ পুষ্টিবর্ধনম সুগন্ধিম যজামহে, হ্যাঁ, আবার এ বি সি যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম। মিলছে? হ্যাঁ এইভাবে বলতে হবে। আমি বলছি, শুনে শুনে বলুন। यजामहे सुगन्धिगुं सुगन्धिं यजामहे, यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनगुं सुगन्धिं यजामहे, यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। বলুন। यजामहे सुगन्धिं 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 यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् হুম ঠিক আছে। আচ্ছা তারপর মথুর বাবু। হ্যাঁ করুন আপনি।
এটাই পড়বো তো? হ্যাঁ यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनकं सुगन्धिं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा। ঠিক। সবারই ম্যাডাম বলুন একবার। यजामहे सुगन्धिं सुगन्धि यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनकं सुगन्धि यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा। ঠিক আছে। সহম। সুগন্ধিমিতি সুগন্ধিম মা। सुगन्धिमिति सुगन्धिं मा पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं मा। पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं मा। হ্যাঁ, এইবার হচ্ছে সবচেয়ে কঠিনটা এসছে। হ্যাঁ, দেখুন এখানে কি কি নিয়ে কাজ হচ্ছে? উর্বারুকম ইব বন্ধনাৎ মৃত্যুহ, এই তিনটেকে নিয়ে কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, উর্বারুকম ইব 1, বন্ধনাৎ 2 আর মৃত্যুহ এটা হচ্ছে 3। এই তিনটাকে নিয়ে এবার কাজ হবে। তাহলে আমাদের নিয়ম কি? এ বি বি এ বি বি এ বি সি, তারপর সি বি এ বি সি। ঠিক আছে, দেখুন এখানে নিয়মটা আসছে কিনা। উর্বারুকমিব এ বন্ধনাৎ বি এ বি, তারপর কি হবে? উল্টো হবে, বন্ধনা দুর্বারুকমিব বন্ধনা দুর্বারুকমিব এ অবধি। এবার কি? এ বি। তাহলে সোজা বলে উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ এ অবধি হলো। হ্যাঁ, এরপর কি করব আমরা? সি আনবো, মৃত্যুহ একবার সি আনলাম, এরপর উল্টে দেব। উল্টে দিলে কি হবে? সি বি এ মৃত্যুহ বন্ধনাৎ উর্বারুকম, সেটাই লেখা আছে দেখুন, মৃত্যুহ বন্ধনা দুর্বারুকম ইবা, এই অবধি সি বি এ হয়ে গেল। এরপর এ বি সি উর্বারুকম ইবা বন্ধনাৎ মৃত্যুহ, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে দেখুন আমি একবার পড়ছি। হ্যাঁ, উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ উর্বারুকমিবোর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুর্বন্ধনাৎ নুর্বারুকমিবোর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুঃ। আস্তে আস্তে। उर्वारुकमिव बन्धनाद् বন্ধনাৎ দুর্বারুকমিবোর্বারুকমিব, আরো এটুকু। बन्धनाद् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्बन्धनानुर्वारुकमिव। উর্বারুকমিবোর্বারুকমিব বন্ধনাৎ, বলো। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योः মৃত্যুঃ। হ্যাঁ, সোনালী ম্যাডাম বলুন তো। স্যার একবার বলে দেবেন, ভুলিয়ে গেল। হ্যাঁ, ভালো করে আস্তে আস্তে বলছি, শুনে শুনে বলুন। হ্যাঁ, অর্ধেক অর্ধেক বলি এটা। উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ উর্বারুকমিবোর্বারুকমিব, এটুকু বলুন। উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ দুর্বারুকমিবোর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যুর। উপরটাই বলুন, পরেরটা বলতে হবে না। বন্ধনা দুর্বারুকম যেটা বলছিলেন ওটাই বলুন। বন্ধনাৎ উর্বারুকমিব। তারপরে
বন্ধনান মৃত্যুর্বন্ধনান উর্বারুকমিবোর্বা রুকমিব বন্ধনান মৃত্যুঃ। বলুন। এই প্রচন্ড হুম মৃত্যু বন্ধনাৎ মৃত্যোর্বন্ধনাৎ উর্বারুকমিবোর্বন্ধনাৎ মৃত্যুঃ। সুলতা ম্যাডাম চেষ্টা করুন একবার। হ্যাঁ স্যার, হুম ওটাই বলবো কি? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই। উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ বন্ধনাৎ উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুর্বন্ধনান উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুঃ। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর বন্যা ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ, এটা বলুন একবার। আচ্ছা উর্বারুকমিব বন্ধনাদুর্বারুকমিবোর্ আবার প্রথম থেকে বলছি, ভুল হয়ে গেল। উর্বারুকমিব বন্ধনাদুর্বারুকমিবোর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুর্বন্ধনানুর্বারুকমিবোর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুঃ। খুব ভালো। আচ্ছা, এরপর চম্পা ম্যাডাম পরেরটা। উদ্বারুকমিবেতিরুবারুকম এব। বলুন। উর্বারুকমিবেতুর্বারুকমিব আবার উর্বারুকমিবেতুর্বারুকমিব। তারপরটা। এরপর হচ্ছে মৃত্যুর মুক্ষীয়। কোথায় গেল? হ্যাঁ, মৃত্যুর মুক্ষীয় মা, এই তিনটেকে নিয়ে কাজ করা হবে। মৃত্যুহ, আচ্ছা সরি, বন্ধনাৎ মৃত্যুহ মুক্ষীয়, এই তিনটেকে নিয়ে কাজ করা হবে। বন্ধনাৎ এ, মৃত্যুহ 2, মুক্ষীয় 3। বন্ধনাৎ মৃত্যুহ মুক্ষীয়, এই তিনটেকে নিয়ে এবার কাজ হবে। তাহলে বন্ধনাৎ মৃত্যুহ এ বি, মৃত্যুহ বন্ধনাৎ বি এ, আবার বন্ধনান মৃত্যুহ এ বি হয়ে গেল। এরপর তৃতীয়টা আসলো মুক্ষীয়। মুক্ষীয় এসে সিবিএ, মুক্ষীয় মৃত্যুহ বন্ধনাৎ, আবার এবিসি বন্ধনান মৃত্যুর মুক্ষীয়। মিলে গেছে? পড়ি এটা। বন্ধনান মৃত্যুর্বন্ধনান বন্ধনান মৃত্যুর্মুক্ষীয় মৃত্যুর্বন্ধনাৎ বন্ধনান মৃত্যুর্মুক্ষীয়। বলুন। বন্ধনান বন্ধনান মুক্ষীয় আচ্ছা, আপনি কি হেডফোনে ক্লাস করছেন? না স্যার, আমার শরীরটা একটু খারাপ, গলাটা আস্তে আস্তে আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে দমের কষ্ট আছে, জ্বর হয়েছে। ঠিক আছে। শোনা যাচ্ছে না? মাঝে মাঝে কথাটা কেটে কেটে আসছে এই কারণে। আরেকবার বলবো? হ্যাঁ বলুন। বন্ধনান বন্ধনাৎ বন্ধনান মুক্ষীয় মৃত্যুর্বন্ধনাৎ বন্ধনান মুক্ষীয়। ঠিক আছে। মথুরবাবু বলুন এটা। মথুরবাবু শুনতে পাচ্ছেন? বলছি। বলুন। बन्धनान् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय। আরেকবার বলছি আমি, बन्धनान् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय
मुक्षीय मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय। হুম, ঠিক আছে। সবারই ম্যাডাম বলুন একবার। बन्धनान् मृत्योर আরেকবার বলছি হুম হুম बन्धनान् मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय। হুম, ঠিক আছে। সমান করো। হ্যাঁ, তারপরটা। হ্যাঁ, এখানে কি করা হচ্ছে, মৃত্যুর মুক্ষীয় মা, এই তিনটেকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। মৃত্যুহ মুক্ষীয় আর হচ্ছে মা। একই নিয়ম। মৃত্যুর মুক্ষীয় এ বি, মুক্ষীয় মৃত্যুহ বি এ, আবার এ বি মৃত্যুর মুক্ষীয় হয়ে গেল। এরপর তৃতীয়টা মা, তারপর সিবিএ মা মুক্ষীয় মৃত্যুহ, আবার এবিসি মৃত্যুর মুক্ষীয় মা। ঠিক আছে? হ্যাঁ, বলবো। মৃত্যুর মুক্ষীয় মুক্ষীয় মৃত্যুর মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মৃত্যুর মুক্ষীয় মা। মৃত্যুর্মুক্ষীয় মুক্ষীয় মৃত্যুর্মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মৃত্যুর্মুক্ষীয় মা আবার মৃত্যুর্মুক্ষীয় মৃত্যুর্মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মৃত্যুর্মুক্ষীয় মা। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর সোনালী ম্যাডাম বলুন এটা। मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मा मा मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मा। আরেকবার। मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मा मा मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मा। ঠিক আছে। সুলতা ম্যাডাম বলুন এটা। मृत्युर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्युर्मुक्षीय मा मा मुक्षीय मृत्युर्मुक्षीय मा। ঠিক আছে। আচ্ছা, বর্ণ ম্যাডাম। এরপর আছে আমাদের মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ, এই তিনটেকে নিয়ে কাজ। হ্যাঁ, মুক্ষীয় মা আর অমৃতাৎ। দেখুন একই নিয়মে এখানেও সেটাই হবে। মুক্ষীয় এ মা বি, আবার বি এ মা মুক্ষীয়, আবার এ বি মুক্ষীয় মা, তারপর আসছে সি অমৃতাৎ। হ্যাঁ, তারপর আবার উল্টো করে অমৃতান মা মুক্ষীয়, আবার সোজা করে মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ। দেখি এটা। মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মামৃতাদমৃতান মা মুক্ষীয় মামৃতাত। বলুন। মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মা মা ও মামৃতাদমৃতান। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রিন্টটা একটু বুঝতে পারছিলাম না, আরেকবার পড়ছি। মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মামৃতাদমৃতান মা মুক্ষীয় মামৃতাত। মাটাকে টানতে হবে তো। ও মুক্ষীয় সরি সরি, এবার মুক্ষীয় মামৃতাত। আরেকবার পুরোটা। আবার পুরোটা। আচ্ছা, মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মৃতাদ গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মৃতাদমৃতান মা মুক্ষীয় মামৃতাত। ঠিক। আচ্ছা, এরপর চম্পা ম্যাডাম বলুন এটা। মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মা মৃতাদমৃতান মা মুক্ষীয় মা মৃতাত।
এরপর মথুরবাবু একবার বলুন এটা। मुक्षीय मा मुक्षीय मुक्षीय मामृतादमृतान्मा मुक्षीय मुक्षीय मामृतात्। হুম আরেকবার বলুন। এরপর সবারই ম্যাডাম অমৃতাদিত্যমৃতাত বলুন। अमृतादित्यमृतात् এরপর কি করা হচ্ছে, প্রতিবেদনম ইতঃ আর মুক্ষীয় এই তিনটেকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ঠিক আছে, প্রতিবেদনম ইতঃ, ইতঃ প্রতিবেদনম, আবার প্রতিবেদনম ইতঃ হয়ে গেল। এরপর সি মুক্ষীয়, এবার উল্টো করে মুক্ষীয়েতঃ প্রতিবেদনম, আবার সোজা করে প্রতিবেদনম ইতো মুক্ষীয়। ঠিক আছে, পড়ি একবার। প্রতিবেদনমিত ইতঃ প্রতিবেদনম প্রতিবেদনমিতো মুক্ষীয় মুক্ষীয়েতঃ প্রতিবেদনম প্রতিবেদনমিতো মুক্ষীয়। प्रतिवेदनमित इतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय मुक्षीयेतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय আবার प्रतिवेदनमित इतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय मुक्षीयेतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय। ঠিক আছে। হ্যাঁ সোহম বলো। আচ্ছা মথুরবাবু রেজ হ্যান্ড করেছেন, বলুন। আচ্ছা ঠিক আছে, সোহম বলো। प्रतिवेदनमित प्रतिवेदनमित इत प्रतिवेद বিসর্গটাকে হ বলতে হবে, ইতঃ। प्रतिवेदनमित इतः प्रतिवेदनं मितवेदनमितो मुक्षीय मुक्षीयेनः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय আবার বলো। प्रतिवेदनमित इतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय मुक्षीयेन মুক্ষীয়েতঃ, এটা ত বিসর্গ। मुक्षीयेतः प्रतिवेदनमितो मुक्षीय। ঠিক আছে। আচ্ছা এরপর সোনালী ম্যাডাম বলুন এটা। সোনালী ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এক মিনিট, এটা কোথায় গেল আমার, এক মিনিট। এই তো প্রতিবেদনমিত ইতঃ, এখান থেকে। দাঁড়ান স্যার, এক মিনিট, এটা কিছু গন্ডগোল হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, আমি দেখতে পাচ্ছি না, একটু আমার দেখতে একটু পাচ্ছেন না? প্রবলেম। হ্যাঁ কি জানি হঠাৎ কি হলো ফোনটা, বুঝতে পারছি না। এটা আমি এটা দেখ, আচ্ছা হ্যাঁ এবার এসেছে, এবার प्रतिवेदनमित इतः प्रतिवेदनमित इतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय मुक्षीयेतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय আবার प्रतिवेदनमित इतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय मुक्षीयेतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमितो मुक्षीय। ঠিক আছে, সুলতা ম্যাডাম বলুন এটা। प्रतिवेदनमित इतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमित मुक्षीय मुक्षीयेतः प्रतिवेदनं प्रतिवेदनमित मुक्षीय। ঠিক আছে। আচ্ছা এরপর বল না ম্যাডাম। তারপর প্রতিবেদনমিতি
বেদনম প্রতিবেদনমিতি প্রতিবেদনম। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে ইতো, ইতাহা, মুক্ষীয় আর মা, এই তিনটেকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ইতো মুক্ষীয় 1 2, মুক্ষীয়েতঃ 2 1, আবার ইতো মুক্ষীয় 1 2, মা 3। তারপর হচ্ছে আবার উল্টো করে মা মুক্ষীয় ইতঃ, আবার ইতো মুক্ষীয় মা। ঠিক আছে? ইতো মুক্ষীয় মুক্ষীয়েত, ইতো মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয়েত, ইতো মুক্ষীয় মা। বলুন। বলছে স্যার, ইতো মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয়, এই কি রে বাবা, ইতো মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয় একারটাকে টানতে হবে। ইয়েতা, ইতো আচ্ছা দীর্ঘ, মুক্ষীয় ইয়েতা, মুক্ষীয়েত, ইতো। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ইতো মুক্ষীয়েত ইতা, ইতো মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয় মা। তার কি বাজে উচ্চারণটা হচ্ছে, মুক্ষীয় এটাটা ঠিকভাবে হচ্ছে না স্যার, আরেকবার আরেকবার একটু বলুন, বলবেন? আস্তে আস্তে বলুন, তাহলে ঠিকঠাক হবে। আচ্ছা, ইতো মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয়। একারটাকে টানতে হবে, মা ও মা মুক্ষীয়েত, ইতো। ইতো মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয় মা। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর কে আছেন এরপর? ভুলে গেলাম। চম্পা ম্যাডাম বলছিলেন? আমি বলবো। হ্যাঁ, বলুন। ইতো মুখিয়া মুখিয়ে ইতো মুখিয়া মা মা মুখিয়ে মুখিয়ে ইতো মুখিয়া মা। বাহ, ঠিক আছে। মথুরবাবু বলুন এটা। ইতো মুক্ষীয় মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয়েত ইতো মুক্ষীয় মা। ঠিক আছে, সবারই ম্যাডাম। এরপর এরপর আছে মুক্ষীয় মা আর মুতাহা, এই তিনটেকে নিয়ে কাজ। মুক্ষীয় মা এ বি, মা মুক্ষীয় বি এ, মুক্ষীয় মা এ বি, তারপর মুতাহা একবার। এরপর কি উল্টো করে মুতো মা মুক্ষীয়, আবার সোজা করে মুক্ষীয় মা মুতাহা। এখানে ময় হ্রস্বকার হবে, এখানে এটা দেওয়া নেই, এটা মনে করে নেবেন। হ্যাঁ, ময় হ্রস্বকার এখানে আছে। আচ্ছা, পড়ি একবার। মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মা মুতো মা মুক্ষীয় মা মুতাহা। মুক্ষীয়া মা মা মুক্ষীয়া মা মুতো মা মুক্ষীয়া মুতঃ। মা মুতাহা, মুক্ষীয় মা মুতাহা শেষে। আচ্ছা, আরেকবার পুরোটা বলুন। আরেকবার বলবো। হুম মুক্ষীয়া মা মা মুক্ষীয়া মা মুতো মা মুখিয়া মুখিয়া মা মুতো মা মুতো মা মুতঃ অমুতো ইত্যামুতঃ। সোহম, তোমাকে বলতে বললাম আমি, বলো আবার। বলো সোহম, বলো। সোহম বলো আবার। হুম মাইকটা ভুল করে হাত লেগে অন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নয়, বলো। মুক্ষীয়া মা মা মুক্ষীয়া মা মুতো মা মুক্ষীয়া মুতঃ মা মা মুতাহা শেষে। হ্যাঁ, মুক্ষীয় মা মা মুক্ষীয় মা মুতো মা মুক্ষীয় মা মুতঃ ঠিক আছে। মা সবাই এবার মুতো। এমন করুন।
বলুন এটা। মুক্ষীয়মা মা মুক্ষীয়মা মুতো মা মুক্ষীয়মা মুতঃ। ঠিক আছে। সুলতা ম্যাডাম, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, মুক্ষীয় মা মুক্ষীয় মা মুত মা মুক্ষীয় মা মুতঃ। তারপর কি আছে? মা মুতো মা মুতাহ আমুতা ইত্যামুতাহ। বলুন। মা মুত মা মুতঃ অমুতঃ ইত্যমুতঃ। আমুতা ইত্যামুতাহ। আমুত ইত্যমুতঃ। ঠিক আছে। তো এইভাবে ঘনপাঠ শেষ হচ্ছে। ঠিক আছে, এছাড়াও আরো অনেকগুলো বিকৃতি পাঠ আছে, তবে আমরা এ কটাই পড়বো। আচ্ছা, এর পরের দিন স্যার আপনারা এই ঘনপাঠটা পড়ে আসবেন। ঠিক আছে। স্যার মন্ত্রটার মানেটা একটু বলে দেবেন স্যার? হ্যাঁ, মানে বলছি। হ্যাঁ, ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকম ইব বন্ধনাৎ মৃত্যোঃ মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ। ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম প্রতিবেদনম উর্বারুকম ইব বন্ধনাদিতো মুক্ষীয় মামুতঃ। আপনারা তো ওই বই থেকেই পেয়ে যাবেন, রুদ্রাষ্টাধ্যায়ীতেই লেখা আছে। দেখেছেন কেউ রুদ্রাষ্টাধ্যায়ীতে বইটার অর্থটা? না, বইটা নেই আমার কাছে। ঠিক আছে, বইতে পেয়ে গেলে পরে অসুবিধা নেই স্যার, আমি দেখে নেবো। দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী খুলবেন। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ। এখানে পুরো বিস্তারিত ভাবে অর্থ দেওয়া আছে। এটা সম্ভবত ষষ্ঠ অধ্যায়ের দিকে আছে এই মন্ত্রটা। এক মিনিট, সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। দাঁড়ান, এক মিনিট আমি বের করে দেখাচ্ছি। এইখানে থাকবে ষষ্ঠ অধ্যায়। হ্যাঁ, এই যে দেখুন, ত্র্যম্বকম যজামহে, দেখুন লেখা আছে ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম প্রতিবেদনম উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ ইতো মুক্ষীয়মামৃতাৎ। এখানে ত্র্যম্বকম মানে হচ্ছে ভগবান শিব। ঠিক আছে। যজামহে মানে হচ্ছে আমি তার স্তুতি করি, তার সে সুগন্ধি পুষ্টি, এগুলো সব লেখা আছে এখানে। দেখুন এই যে বিস্তারিত হবে। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे। ठीक है। তারপরে वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार मृत्यु से मुक्त करे, जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने বিন্ত। এগুলো হচ্ছে বেশি লেখা আছে, এগুলো বোঝার জন্য। তারপর কোথা থেকে আবার কথা, এখান থেকে सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव की हम पूजा करते हैं। এইখানটা পড়লে আপনি ভাবটা বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, আমি ও স্ক্রিনশটও নিয়ে নিয়েছি। আমি বইটা তো এখনো কেনা হয়নি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে পরের দিন ঘনপাঠটা সবাই প্র্যাকটিস করে শোনাবেন। হ্যাঁ, কিছু কিছু জায়গায় একটু কঠিন আছে এইগুলো। উর্বারুকামিবা, এটা একটু কঠিন আছে। বন্ধনাৎ মৃত্যুঃ, এটা একটু কঠিন আছে। ঠিক আছে, এই জায়গাগুলো ভালো করে করবেন। অভ্যাস না করলে কিন্তু এগুলো ভালো হবে না। মুক্ষীয় মা, এগুলো মানে বলুন, শুনতে পেলাম না। শুনতে পেলাম না, বলুন আর একবার। হ্যাঁ, বলছি জটাপাঠ আর হ্যাঁ, জটপাঠটা না করলে হবে, কারণ ঘনপাঠের মধ্যে জটাপাঠ ইনক্লুড হয়ে যায়। ঘনপাঠটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন সবাই। ঘনপাঠটা সবার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন। স্যার, একটা প্রশ্ন ছিল। স্যার, ওই মৃত্যুঞ্জয় জপ যেটা আমরা বলি, তো সেটাতে আপনার এই অর্ধেকটা আমরা বলতাম, এখন কি কমপ্লিটটাই বলতে হবে নাকি পুরোটাই বলতে হবে? কি প্রতিবেদনম, ওটা যেটা সম্পূর্ণ লেখা আছে। আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না একবার। হ্যাঁ, আমরা যখন মৃত্যুঞ্জয় বলতাম না, তখন আমরা অর্ধেকটা বলতাম, যেমন মুক্ষীয় মা এতটাই বলতাম। তারপরে এই যে যেটা লাস্টের টুকু আছে না, ভুল বলছেন, পুরোটাই বলতে হয়। পুরোটাই বলতে হয় না? এটা ভুল। ঠিক আছে, পুরোটা বলতে হয়। কিন্তু সবাই কিন্তু আপনার ওই মুক্ষীয়, দেখুন, কিন্তু সবসময় আপনি শুনবেন। না,
না আমি হ্যাঁ স্যার বলুন। যতটা শুনেছি ততটা পুরোটাই বলতে শুনেছি আমি, ঠিক আছে? পুরোটাই বলবেন, আচ্ছা একটা বললে তো পুরো মন্ত্র বলা হলো না, এটা অর্ধেক মন্ত্র বলা হয়ে গেল, এটা অর্ধেক 5 নম্বর মন্ত্র হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত, বুঝতে পেরেছেন? হুম সম্পূর্ণটা হুম বলা হুম উচিত। হ্যাঁ, অর্ধেকটা বলা উচিত না, সম্পূর্ণটাই বলা উচিত। হুম হুম হুম। ঠিক আছে, এবার আমরা এটা শুরু করবো। এটা কি আমরা করেছি চর্পটা পঞ্জরিকা স্তোত্রম? এটা পড়া না হয়েছে? না স্যার, পড়িনি স্যার, না। হুম, ঠিক ঠিক। আমি আগের দিন বলেছিলাম মূঢ় জাহিহি পড়ার সময় আমরা এটাও পড়বো। হ্যাঁ, এটাও হচ্ছে সেই মোহামুদ্গরা স্তোত্রম। আরেকটা আমরা আগের দিন একটা পড়েছিলাম দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম, তাই না? মূঢ় জহিহি ধনাগম তৃষ্ণাম কুরু সদ্বুদ্ধিম বুদ্ধিম মনসি বিতৃষ্ণাম যল্লভসে নিজ কর্মোপাত্তম বিত্তম তেন বিনোদয় চিত্তম। ঠিক আছে, এরকম ভাবে যে আমরা আগের দিন পড়লাম, ওটা হচ্ছে দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম, আর এটা হচ্ছে চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্রম। ঠিক আছে, এখানে টোটাল কটা 17টা শ্লোক আছে। আমরা এটা হচ্ছে শঙ্করাচার্য রচিত, সেটা আমরা এখন পড়বো। এটাও খুব সুন্দর, মানে একজন সাধকের জীবন কেমন হওয়া উচিত সেটা এখানে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা আছে। ঠিক আছে, আমরা যতগুলো হয় পড়বো, তারপর বাকিটা পরের ক্লাসে পড়বো। ঠিক আছে, বন্যা ম্যাডাম অন করুন। বাবা আমি কোনো ব্যাপার নয়। হ্যাঁ, আমি পড়ছি, আপনি আমার মতন করে পড়ুন। দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। পড়ুন। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरयतः হুম, রা দীর্ঘ রা দীর্ঘ। पुनरायातः হ্যাঁ আবার আবার। আবার दीनमपि रजनी ধ্যাৎ, दीनमपि रजनी सायं স্যার একবার বলে দিন হ্যাঁ, দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। দি- दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः তারপর कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। বলুন। স্যার আগে একটুখানি ওই যুক্তাক্ষরটা একটু পড়ে নিন, নাহলে এতটা হ্যাঁ বুঝছেন। হ্যাঁ, কালঃ গাচ্ছা ক্রীডতি গচ্ছতি আয়ু, সেটা সন্ধি করে গচ্ছত্যায়ু, সত্যা তারপর আয়ুঃ তদপি তদপি সন্ধি করে আয়ুস্তদপি, গচ্ছত্যায়ুস্তদপি। ত্যায়ুস তদপি হুম, গচ্ছত্যায়ুস তদপি, তারপর তারপর হচ্ছে না মুঞ্চতি আশাবায়ুঃ সন্ধি করলে মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ। ঠিক আছে। মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। হুম, আচ্ছা, করুন। এবার স্যার একবার সুরটা করে বলে দেবেন। হ্যাঁ, হুম। कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। कालक्रिय कालक्रीडति क्रीडति गच्छत्यायुस् दीर्घ, ও क्रीडति। সরি হ্যাঁ, কা कालक्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः बाबा तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর চম্পা ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ, ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। করুন। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম মূঢ়মতে। হুম, আর প্রথম দুটো হচ্ছে ভজ গোবিন্দম, তারপরে আছে গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। ঠিক আছে, পড়ুন আবার। আবার বলছি, ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। তারপর প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নাহি নাহি রক্ষতি দুঃখৃং করণে।
प्राप्ते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति दुष्कृतिकरणे। আরেকবার বলুন পুরোটা। ভজ গোবিন্দম থেকে भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति दुष्कृतिकरणे। ঠিক আছে মথুর বাবু। আচ্ছা আমরা আগে অর্থটা দেখে নিই, তারপর আসছি 2 নম্বরে। এখানে এই যে ভজ গোবিন্দম যে লাইন দুটো দেখছেন, প্রাপ্তে সন্নিহিতে আর ভজ গোবিন্দম, এটা হচ্ছে ধ্রুবপদ, মানে প্রত্যেকটা শ্লোক উচ্চারণ করে একবার এটা বলা উচিত, ঠিক আছে? তবে আমরা প্রতিবার এটা বলবো না, তাহলে অনেকটা সময় চলে যাবে। আমরা এক একটা শ্লোকই পড়বো, কিন্তু আপনারা যখন অভ্যাস করবেন একটা শ্লোক পড়ে এই ধ্রুবপদটা পড়বেন। ধ্রুবপদ মানে প্রত্যেকবার এটা বলতে হবে এক একটা শ্লোক পড়ে, ঠিক আছে? আচ্ছা অর্থটা দেখে নিই। দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ কালঃ ক্রীডতি গচ্ছতি আয়ুঃ তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ুঃ। কি বলছেন? আশাবায়ু মানে, আশা বলতে ইচ্ছা, পাওয়ার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মানে যতদিন আমাদের মধ্যে প্রাণ থাকে আমরা সবসময় এই মানে সমস্ত জিনিসকে চাই, আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আকাঙ্ক্ষা রূপ যে বায়ু সেটাকেই বলা হচ্ছে আশা বায়ু। মানে যাবৎ আমরা বেঁচে থাকি তাবৎ কাল পর্যন্ত আমাদের ওই আশা বায়ুটা আমাদের ভেতরে চলে। আমাদের মধ্যে যে প্রাণ বায়ুটা চলে সেটা আশা বায়ুর সঙ্গে তুলনা করছে, যে আমাদের আশা রূপ যে বায়ু সেটা কিন্তু সারা জীবন আমাদের মধ্যে থেকে যায়। হ্যাঁ, কি বলছে? দিনমপি রজনী, যে দিন হোক বা রাত হোক, সায়ং প্রাতঃ, হ্যাঁ, সন্ধ্যা যাক সকাল যাক, শিশির বসন্ত পুনরায়াতঃ, হ্যাঁ, একটা শীতকাল চলে গেলে আরেকটা বসন্তকাল চলে আসবে। কালঃ ক্রীডতি, এইভাবে কাল, কাল মানে সময় আমাদের সঙ্গে খেলা করে। দিন রাত সন্ধ্যা সকাল শীতকাল বসন্তকাল, এইভাবে কাল আমাদের সঙ্গে খেলা করে। আমাদের গচ্ছতি আয়ুহু, আয়ু মানে আমাদের জীবনকাল শেষ হতে চলছে। তদাপি না মুঞ্চতি আশা বায়ু, তাও আমাদের কাছ থেকে আশারূপ যে বায়ু সেটা কিন্তু কখনো শেষ হয় না। আমরা সারা জীবন ধরে শুধু পেয়েই যাই, মানে এটা চাই ওটা চাই, এই আকাঙ্ক্ষায় আমাদের সারা জীবন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এটাই বলতে চাইছে প্রথম শ্লোকে শঙ্করাচার্য। হ্যাঁ, তারপরে কি বলছে? সুতরাং তোমার কি করা উচিত? ভজা গোবিন্দম, তুমি গোবিন্দকে ভজন করো, মানে গোবিন্দের স্তুতি করো। গোবিন্দ বলতে এখানে শ্রীকৃষ্ণ বা পরম ব্রহ্ম এই অর্থ নেওয়া যায়, ঠিক আছে? ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ হে মূঢ়মতি, মানে হে মূঢ়মতি, মূঢ়মতি মানে অজ্ঞ, হে অজ্ঞ, তুমি আশা বায়ুর পেছনে না ছুটে তুমি গোবিন্দকে স্তুতি করো। তারপর কি বলছে? প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নাহি নাহি রক্ষতি ডুক্রিং করণে। হ্যাঁ, এই যে ক্রি ধাতুর প্রয়োগ করি আমরা, করোতি, হ্যাঁ, করোতি বলি না আমরা, করোতি, করোমি, এই যে ক্রি ধাতু, এই ক্রি ধাতুর আসল রূপ হচ্ছে ডুক্রিং, যেটা ধাতু পাঠে রয়েছে। ক্রি ধাতুর আসল ধাতুর নাম হচ্ছে ডুক্রিং, ঠিক আছে? ডুক্রিং করণে মানে হচ্ছে এখানে পুরো একদম ক্রি ধাতুকে প্রয়োগ করে দিয়ে করণে বলছে, মানে যত রকম কাজ থাকে আমাদের সংসারে, যত রকম কাজ থাকে, কোনো কিছুই কিন্তু আমাকে রক্ষা করে না। নহি নহি রক্ষাতি মানে আমাকে কোনো রকম কাজ কিন্তু আমাকে রক্ষা করবে না। তুমি যত কাজই করো, সন্নিহিতে মরণে প্রাপ্তে, যদি তোমার কপালে মৃত্যু লেখা থাকে তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না, কোনো কাজই সেই সন্নিহিত মরণ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আসলে সন্নিহিত মরণ মানে একদিন মরতেই হবে। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবম জন্ম মৃতস্য চ তস্মাদপরিহার্যের্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি, এরকম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন, ঠিক আছে? মানে যে জন্মগ্রহণ করে তার মৃত্যু অবশ্যই আছে। এখানে জন্মগ্রহণ করা মানে শুধু পশু পাখি জীব মানুষ এরকম নয়,
পৃথিবীতে আমরা আমাদের সামনে যত কিছু দেখি সমস্ত কিছুই অনিত্য, কারণ সমস্ত কিছুই কোনো না কোনো সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সমস্ত কিছুর মরণ অবশ্যম্ভাবী। তাহলে সন্নিহিতে মরণে মানে মৃত্যু যখন একদিন হবেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও কোনো কাজ সেই মৃত্যু থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং তুমি আশারূপ বায়ুর পেছনে না ঘুরে, আশার পেছনে মানে ধন সম্পত্তি, ধন দৌলতের পেছনে না ঘুরে তুমি গোবিন্দকে স্তুতি করো, তুমি ভগবানকে স্তুতি করো। এটা এই প্রথম শ্লোকের মাধ্যমে বলা হচ্ছে, আর ধ্রুপপদের মাধ্যমে গোবিন্দের স্তুতির কথা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, এরপর মথুর বাবু 2 নম্বর। अग्रे वह्निःपृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। পড়ুন। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। ঠিক, সবারই ম্যাডাম পড়ুন এটা। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। হুম, আচ্ছা, এটার অর্থ আমরা জেনে নিই। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानु करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः। হ্যাঁ, লাস্ট কথাটা কি বলছে? তদপি না মুঞ্চতি আশাপাশাহ, মানে তাও আমার আশারূপ পাশটা মুক্ত হয় না। পাশ মানে হচ্ছে দড়ি, ঠিক আছে? পাশাহ মানে বন্ধন। বন্ধন কথার সংস্কৃতকে পাশাহ বলা হয়, ঠিক আছে? তাহলে আশারূপ যে বন্ধন, এই বন্ধনটা মুক্ত হয় না কখনো। মানে কি অবস্থাতে থাকলেও এই আশার পাশটা মুক্ত হয় না? বলছে অগ্রে বহ্নিহি, আমার সামনে আগুন রয়েছে, পৃষ্ঠে ভানুঃ, আমার পেছন দিকে সূর্য প্রতাপ, সূর্যের প্রচন্ড প্রতাপ, প্রচন্ড গরম, সামনেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বহ্নিহি। তারপর কি বলছে? রাত্রেও চিবুক সমর্পিত জানুঃ, মানে রাত্রে আমি শুয়ে আছি। চিবুক সমর্পিত জানুঃ মানে এই যে মানে মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে থাকা বলে না, পাশ ফিরে শুয়ে থাকি, সেটা চিবুক সমর্পিত জানু। তারপর কি? করতল ভিক্ষা। করতল ভিক্ষা মানে হচ্ছে হাত পেতে ভিক্ষা নেওয়া। তারপর কি বলছে? তরুতল বাসাহ, মানে হচ্ছে তরু মানে গাছ, তল মানে তার নিচে, গাছের নিচে যে বাস মানে বৃক্ষের নিচে, মানে সন্ন্যাসীরা থেকে থাকেন, হ্যাঁ, সেই রকম অর্থটা বলতে চাইছে। তরুতল বাস, করতল ভিক্ষা, এটা অ্যাকচুয়ালি কার কথা বলা হচ্ছে তাহলে? একজন মানে গৃহ ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস মার্গ যে অবলম্বন করেছেন তার কথা বলা হচ্ছে। সে সবসময় রাস্তায় চলতে থাকে, তার সামনে আগুন থাকতে পারে, পেছনে সূর্য থাকতে পারে, সে রাত্রে যে কোনো জায়গায় একটা শুয়ে পড়তে পারে, হ্যাঁ, চিবুক সমর্পিত জানো, হাত মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়তে পারে। কোথায়? তরুতল বাসাহা মানে কোনো একটা গাছের নিচে শুয়ে থাকতে পারে, সারাদিন ওরকম অগ্রে বন্যি পৃষ্ঠে ভানু রেখে ভিক্ষা করতে পারে। তদপি ন মুঞ্চতি আশা পাশা, তাও কিন্তু তার আশারূপ যে বন্ধন সেখান থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। তাও কোনো লোভ মানে লোভ, লোভ জাতীয় কোনো বস্তু সে যখনই দেখতে চায়, দেখতে পারে, তখনই সেই বিষয়ের প্রতি সে ধাবিত হয়। এটার বহু উদাহরণ আমরা আমাদের শাস্ত্রে পাই, ঠিক আছে? মানে যত বড়ই সন্ন্যাসী হোক, একটা সামান্য কিছুতে সে তার সন্ন্যাস জীবনের সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে সেই বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়েছে। এটা বহুবার দেখা গেছে আমাদের শাস্ত্রে, ঠিক আছে? এটাই এই শ্লোকের মাধ্যমে বলছে। সুতরাং তুমি গোবিন্দকে ভজন করো, এইভাবে এই শ্লোকটা বলছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, পরের শ্লোক সবারই ম্যাডাম অন করুন।
এরপর আছে, আমি একবার করছি। यावद्वित्तोपार्जन सक्तस्तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति चर्चर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। আচ্ছা মধুর বাবু, আপনি মিউট রাখুন। হ্যাঁ, আপনার টার্ন মিউট রয়েছে। হ্যাঁ, সবরি ম্যাডাম বলুন। প্রথমের শব্দটা আরেকবার বলে হ্যাঁ নিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, यावद् वित्तोपार्जन सक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः। কি বলছেন? यावद् वित्तोपार्जन सक्तस्तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति चर्चर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निर्जन तावन्निज परिवारो रक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। আরেকবার বলুন তো। यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার অর্থটা আমরা জেনে নিই। यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। শঙ্করাচার্য আজ থেকে প্রায় 1000 বছর আগে এসেছিলেন, ঠিক আছে? সেই সময় তিনি কিছু কথা বলে গেছেন যেটা আজকে আমাদের সমাজে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা চম্পা ম্যাডাম কিছু বলবেন, বলুন। আমার আউট হয়ে গেছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম না। প্রথমটা একটু আর একবার পড়ে দেবে, এই মানে 3 নম্বরের প্রথম লাইনটা। হ্যালো, আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, করে দিচ্ছি। আবার ঢুকতে হলো। यावद्वित्तोपार्जन सक्तस्तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটার অর্থটা আমরা দেখি। বলছে यावद् वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः। যতক্ষণ তুমি বিত্ত উপার্জন করতে পারবে, মানে তুমি ইনকাম করতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইনকাম করতে সক্তহ মানে সমর্থ, তুমি বিত্ত উপার্জন করতে সমর্থ, তাওয়ান নিজ পরিবারও রক্তহ, সেই সময় পর্যন্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের পরিবারে তুমি রক্তহ মানে থাকতে পারবে ভালোভাবে। রক্তহ মানে নিজের পরিবারের ডিসিশন নিতে পারবে, নিজের পরিবারে আহ কোনো কিছু হলে তুমি সেখানে ইনভলভ হতে পারবে, সবাই তোমার কথার গুরুত্ব দেবে, তোমার একটা ডিমান্ড থাকবে সেখানে। হ্যাঁ, যতক্ষণ তুমি নিজের ইনকাম করতে পারবে ততক্ষণ তুমি নিজের পরিবারে থাকতে পারবে ঠিকঠাক। পশ্চাৎ ধাবতি জর্জর দেহে, তারপর তোমার ইনকাম সোর্স বন্ধ হলে ধাবতি জর্জর দেহে মানে তুমি যখন ওই জরাগ্রস্ত দেহ মানে রোগগ্রস্ত দেহ নিয়ে তুমি ধাবতি, তুমি নিজেকেই তোমাকে ছুটতে হবে। বার্তাম পৃচ্ছতি কোপি না গেহে, গৃহে, গেহে মানে হচ্ছে গৃহে, কোপি তদা বার্তাম না পৃচ্ছতি, তোমার বিষয়ে তোমার কাছে কোনো কুশল প্রশ্ন এসে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। অ্যাকচুয়াল কথার অর্থ কি, যতক্ষণ তুমি ইনকাম করতে পারবে ততক্ষণ তোমার পরিবারে তোমার জায়গা রয়েছে। যখন এই ইনকাম তোমার বন্ধ হবে নিজের, তখন তোমার বিষয়ে কেউ জিজ্ঞাসাই করবে না, তোমাকে কেউ পাত্তা দেবে না, তোমার কথার কোনো গুরুত্ব থাকবে না তোমার পরিবারে। এটাই শঙ্করাচার্য সেই সময়ে বলে গেছেন, যেটা আজকের সমাজে আমরা বহু সমাজে এই জিনিসটা দেখতে পাই। ঠিক আছে, এটাই এই শ্লোকের মাধ্যমে শঙ্করাচার্য বলছেন।
আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর সহমান করো। পরের শ্লোক আমরা পড়বো। সোহম শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, সোনালী ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সোহম। হ্যাঁ। জটিলো মুণ্ডিলুঞ্চিতকেশः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो हृदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। ঠিক আছে, সোহম পড়ো একবার এটা। जटिलो मुण्डीलुङ्कितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो पश्यति मूढो पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः युदरनिमित्तं बहुकृतकेशः वेषः बहुकृतवेषः। बहुकृतवेषः। এটার অর্থ কি? জটিলো মুন্ডি লুঞ্চিতকেশः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। এখানেও শঙ্করাচার্য একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন যে আমরা সন্ন্যাসী চারিদিকে দেখি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঠিকঠাক সন্ন্যাসী, কেউ কেউ ভণ্ড সন্ন্যাসী হয়। এই ভণ্ড সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে এই শ্লোকটা শঙ্করাচার্য বলছেন যে এমন এমন সন্ন্যাসী আমাদের সমাজে রয়েছে যারা নিজের পেট চালানোর জন্য সন্ন্যাসী হয়েছে। ওই জন্য লাস্ট কথাটা বলেছে উদরা নিমিত্তম বহুকৃত বেশঃ, মানে নিজের পেট চালানোর জন্য, নিজের ইনকাম করার জন্য সে সন্ন্যাসী হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা বহু উদাহরণ দেখতে পাই বর্তমান সমাজে। ঠিক আছে, এই শ্লোকটা দেখি আমরা। জটিলো মুন্ডি, হ্যাঁ, জটিলহা মানে জটা অস্তি, কিন্তু জটিলহা তার মানে কি? তার মুখ ভরা জটা রয়েছে। হ্যাঁ, জটা সরি 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 জটিলহা মানে তার মাথায় জটা রয়েছে। তারপরে কি? মুন্ডি, মুন্ডি মানে মুন্ডন করা হয়েছে এমন মাথা। কারোর কারোর মাথা থাকবে মুন্ডন করা, মানে সম্পূর্ণ টাক করা, বাংলায় যাকে বলা হয় মুন্ডন করা। হ্যাঁ, অথবা কারোর কারোর লুঞ্চিত কেশাহা, লুঞ্চিত কেশাহা মানে হচ্ছে কেশগুলো মানে কোকড়ানো টাইপের। ঠিক আছে, সেই অর্থে বলা হয় লুঞ্চিত কেশাহা, মানে আহ পরিপাটি করা থাকবে না এরকম কেশ। তাহলে এই ধরনের মাথার অবস্থাটা কাদের হয়? সন্ন্যাসীদের হয়। কারোর কারোর জটিল হয়, অনেক জটা থাকে মাথায়। কেউ কেউ সম্পূর্ণ মানে মুন্ডন করে রাখেন, কেউ কেউ লুঞ্চিত কেশহ মানে হচ্ছে তার মাথার চুলটা সমস্ত পরিপাটি থাকে না। হ্যাঁ, তারপর কি? কাষায় আম্বারা বহুকৃত বেশহ, কাষায় বস্ত্র ধারণ করে সে বিভিন্ন রকম নিজের বেশ বানায়, বিভিন্ন রকম ভাবে সে সাজে। পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ়ঃ, কিন্তু এই ব্যক্তি এটা মানে দেখেও দেখে না। কি দেখে না? উদারনিমিত্তম বহুকৃত বেশঃ, যে আমি এই সমস্ত বেশ ধারণ করেছি একমাত্র আমার উদর নিমিত্ত, আমার পেট ভরানোর দায়ে, আমার পেট ভরানোর জন্য আমি এত কিছু করছি। হ্যাঁ, এটা মানে দেখেও দেখে না, মানে বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকে ওই সন্ন্যাসী। ঠিক আছে, তারা বড় বড় ভাষণ দেবে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যদি দেখতে পারি সে তারা হচ্ছে নিজের পেট চালানোর দায়ে সেই ভাষণ দিচ্ছে। ঠিক আছে, এই আধুনিক সমাজের এই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তৎকালে শঙ্করাচার্য বলে গেছেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, হ্যাঁ, সবারই মানে বলুন।
কাঁসাই আম্বার এখানটা কি বললেন বুঝতে পারলাম না। অম্বর কথার অর্থ হচ্ছে বস্ত্র। ওই যে বলে না পিতাম্বর, পিতাম্বর মানে কি? কাশ, পিতম কাশ অম্বরম। এখানটা আমি বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কার মূর্ধন্য এটার মানেটা কি? আচ্ছা আচ্ছা। কাষায় বস্ত্র, কাষায় বস্ত্র মানে সন্ন্যাসীরা যে বস্ত্র ধারণ করে সেটাকে কাষায় বস্ত্র বলা হয়, ঠিক আছে? কাষায় ওই অ্যাকচুয়ালি একটা, গৈরিক বস্ত্রটা, হ্যাঁ 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 গৈরিক অবশ্যই, ঠিক বস্ত্রটাকে ঠিক বলে। ঠিক, হ্যাঁ। গৈরিক বস্ত্রেরই অপর নাম কাষায় বস্ত্র ধারণ করা হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, হুম হুম, আচ্ছা ঠিক আছে। অন্তিম আরেকটা শ্লোক আমরা আজকে পড়বো। সুলতা ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ স্যার। 5 নম্বর। ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললবকণিকা পীতা সকিদপি यस्य মুরারিসমর্চা তস্য यमः কিং কুরুতে চর্চাম। भगवद्गीता किञ्चित् धीता गङ्गाजललवन गङ्गाजललवकणिका কণিকা पीता कणिका पीता सुकृत সুকৃত सुकृत নয়, সকৃত। सकृदपि यस्यो না না না, হচ্ছে না मुरारि হচ্ছে না, শুনে নিন একবার। সকৃদপি यस्य মুরারিসমর্চা। सकृदपि यस्य मुरारिसमर्च तस्य यमकिं कुरुते चर्चम्। ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার অর্থটা আমরা জানি একবার। ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললবকণিকা পীতা সকৃদপি यस्य মুরারিসমর্চা তস্য यमः কিং কুরুতে চর্চা। এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন যে আমরা যদি অল্প একটু ভগবদ গীতা পড়ে থাকি, ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা মানে স্বল্প সামান্য খানে আমরা যদি ভগবদ গীতা কখনো পড়ে থাকি, অথবা গঙ্গা জল লবকণিকা পীত, হ্যাঁ, গঙ্গা জলরূপ লবণ, হ্যাঁ লব, ঠিক আছে, গঙ্গা জলের লবকণিকা মানে সামান্য একটা বিন্দু, এক বিন্দু গঙ্গা জল যদি আমরা পিতা মানে আমরা যদি পান করে থাকি, অথবা সকৃদপি यस्य মুরারি সমর্চা মানে সকৃত কথার অর্থ হচ্ছে একবার, একবার হলেও যে মুরারিকে অর্চনা করেছে, সমর্চনা মানে অর্চনা করা, মুরারির স্তুতি পুজো করেছেন। মুরারি বলতে এখানে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হচ্ছে, যে একবার হলেও মুরারি সমর্চা করেছেন। তস্য यमः কিং কুরুতে চর্চাম মানে তার যমও কি চর্চা করবে, মানে যমও তার কিছু করতে পারবে না, সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বয়ং এসেও তাকে নরকে পাঠাতে পারবে না। কি বলছে? একবার হলেও যে ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করেছে, একটু এক কণা হলেও যে গঙ্গা জল পান করেছে, একবার হলেও যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেছেন, তাকে যমও কখনো কোনো অনিষ্ট করতে পারবেন না। এটা হচ্ছে এই শ্লোকের মাধ্যমে বলা হচ্ছে। বোঝা গেল? ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে পরের দিন আমরা সকলের কাছে ঘনপাঠটা শুনবো আমরা, আর এই যে 5টা শ্লোক আমরা পড়লাম এটাও আমরা জিজ্ঞাসা করব। হ্যাঁ, সবারই ম্যাডাম বলুন। যে রক্তাহ কথার অর্থটা কি? হ্যাঁ, 3 নম্বর শ্লোকে। নিজ পরিবার ও রক্তাহ, রক্তাহ মানে হচ্ছে কি কি ধাতু বলা, এটা হচ্ছে রঞ্জ ধাতু, ঠিক আছে? রঞ্জয়তি, রঞ্জয়তি মানে হচ্ছে আনন্দ প্রদান করাকে রঞ্জয়তি বলা হয়। তাহলে নিজ পরিবার ও রক্তাহ মানে নিজের পরিবারে তুমি আনন্দে থাকতে পারবে। বোঝা গেল? নিজের পরিবারে তোমাকে তোমার কথার গুরুত্ব দেওয়া হবে, তোমাকে সম্মান সম্মান করা হবে। ওই জন্যই রক্ত প্রয়োগ করা হয়েছে রঞ্জ ধাতু থেকে, রঞ্জয়তি ইতি রাগহ। এখানে রাগহ মানে সংস্কৃতে, বাংলায় কিন্তু অ্যাংরি নয়, ঠিক আছে? সংস্কৃতে যে রাগ শব্দ প্রয়োগ করি আমরা, বাংলায় কিন্তু তার অর্থ অ্যাংরি নয়। বাংলায় আমরা রাগ বলি, সেটা কিন্তু অ্যাংরি অর্থে বলি, কিন্তু সংস্কৃতে যে রাগহ শব্দ রয়েছে সেটা বাংলায় কিন্তু অ্যাংরি অর্থে নয়। রাগহ মানে হচ্ছে অনুরাগ, প্রেম ভালোবাসা, সেই অর্থে রাগহ। সেই রাগহই রক্তহ, ঠিক আছে? একই অর্থ। নিজ পরিবারও রক্তহ মানে নিজের পরিবারে তুমি অনুরক্ত হবে নাকি স্যার? এটার হ্যাঁ, মানে কি অনুরক্ত? অনুরক্ত ওই একই অর্থ, অনুরক্ত হওয়া বা সম্মান দেওয়া বা ভালোবাসবে তোমার পরিবারের লোকজন, এই অর্থ আসবে, ঠিক আছে?
ওই রকম অর্থে ঠিক এটা আছে প্রয়োগ, স্যার, যেমনটা আপনি নিতে পারবেন। ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে তাহলে স্যার এটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা কিরকম হবে স্যার? এটা পাশ্চাত্যি মূঢ় ওই যে আপনার 4 নম্বর শ্লোকের লাস্ট লাইনে আছে না, পশ্চাৎপি হ্যাঁ, জানা পশ্যন্নপি, পশ্যতি। দন্তন নয় নয় আছে ওটা। হ্যাঁ, পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ়ো হ্যুদরা নিমিত্তম বহুকৃত বেশঃ। ঠিক আছে? হ্যাঁ এটা কি হিউদর? হ্যুদরা মানে হচ্ছে হি যুক্ত উদার হিউদর, নিমিত্ত, হি আচ্ছা। যুক্ত উদার নিমিত্তম মানে নিজের পেট চালাতে। প্রোনাউন্সিয়েশনটা কিরকম করে হবে? হিউদর। হ্যুদরা নিমিত্তম বহুকৃত বেশঃ। বুঝতে পেরেছেন? কেটে গেল স্যার। হ্যুদরা নিমিত্তম, হি যুক্ত উদার, হ্যুদরা। হিউদর, হিউদর, ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, স্যার আপনি রেকর্ডিং দিয়ে দেবেন তো স্যার, ঘনপাঠ আর এটা? রেকর্ডিং করেছি, হ্যাঁ রেকর্ডিং করেছি, আমি পাঠিয়ে দেবো, সেটা আপনারা শুনে নেবেন। ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। মানে স্যার আমি একটু বারবার তাড়াতাড়ি করে পাঠিয়ে রেকর্ডিংটা দেবেন স্যার। পাঠাচ্ছি না, আমি যেটা মানে আজকের ক্লাসটা রেকর্ড করেছি সেটাই আপনারা শুনে নেবেন। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার আমি একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। আমি আজকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, এবার সেখান থেকে কখন পাঠাবে সেটা তাদের কথা। ঠিক আছে স্যার। আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, রেকর্ডিং করা হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা শান্তি পাঠ করবো, তারপর অ্যাটেন্ডেন্স করে ক্লাস শেষ করবো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। আচ্ছা, অ্যাটেন্ডেন্সটা করি।